什么是舞台？在演员眼中，舞台可以是游乐场；在导演手上，舞台可以是宇宙洪荒；在灯光设计师来讲呢，舞台可以是日月星辰。那么对于舞台设计师来说，舞台是什么？什么是舞台？我是林奕华，我是一个戏剧导演，也是这个介绍什么是舞台美学系列的导游。什么是舞台系列？第三位我要向大家介绍的舞台美学家是来自德国的安娜·维布洛克 （Anna Vibrock）。Anna Vibrock 说，他最喜欢做的是四处游走与观察。有时候他会发现让他心跳加速的东西，比如房子啊、空间啊、建筑结构啊、物件啊等等。他觉得它们既美丽又有点怪诞，又或者是他觉得自己看到很多将要消逝的事物。这有点像对那些消失中的物件的考古学，以致听起来有点惆怅。但是 Anna Vibrock 却也在这样的观察之中发现不少让他为人类创造力而感到惊讶的发明或者建筑，并且从他观察的角度，他发现很多时候这些空间或者建筑都在他们以另一种方式被运用的时候，才变得更有趣。诶，这是什么意思呢？ Anna Vibrock 说，这些建筑如果只有绝对唯一的使用方式，是很没意思的。这是必须被打破的。新的空间总有一种排他性，直到另一种使用的方式出现了，才得以纠正或者补救。如是 Anna Vibrock 对自己说，要在舞台上创造一些仿佛被反复以不同方式运用过的空间，他对于不同时间留下的痕迹特别感兴趣。建筑师约翰海杜克的诗集《Sentence of the House》中的第一句就是：A house never forgets the sound of its original inhabitants。我们与过去的人的连接由此而生，就如我们也可以透过过去的人的书写跟他们产生连接。Anna Vibrock 提及另一个类似的经验，当他与一幅肖像中的人的眼神对上，恍似画中的人看着他，而他也看着画中人的时候，打破时空的连接便形成了。这让他也想到由15世纪的画家杨范艾科所画的肖像，一个男人的画像。他认为那是一幅伟大的创作。那个眼神经过了那么久了，依然能够跟我们连接。威廉·福克纳如此写道：过去永远没有失去，过去甚至根本没有离去。他的童年是在德国经济奇迹的时期度过，当时在很多银行的橱窗里会看到一些独立家庭物的模型，而模型的屋顶都是可以拿起来的。当时大部分人的人生梦想也都是拥有一个属于自己的家。另外，他在一出有关纳粹德国的纪录片里也看过如此的一幕：一个穿着制服的人把模型房子的屋顶拿了起来，观众便能以鸟瞰的角度观看那个梦想家园。在这个纪录片的观点中，这也是有一种监视或者监控的意味，而这大量制造的梦想家园所意味的是一种机制，是针对民众对于私人空间不会被侵犯的心理防卫所提供的安全感。但是这套机制也制造人与外界之间的距离，就长远而言，就可以引申到有关内与外的边界问题了。就如法国诗人洛特雷亚蒙说的，把雨伞与缝纫机放在手术桌上，这类超现实主义的伎俩有助我们去创造与现实的对位与反作用点，又或者说去做梦。在洛特雷亚蒙所说的雨伞与缝纫机同时出现在手术桌上的这个情境， Anna Vibrock 认为operating 作为动词跟 operation 作为名词，这两个字不管是哪一个，对他都很重要。Anna Vibrock 说，自己现在也是用这种方式去对待他的空间建设，在过程中他把不同的元素放在一起，物件与空间之间越为矛盾越好。他现在创作的目标是为他所看到的所有东西找到对位 counterpoint， 以致他以各种现成物置于舞台之上，
因为那些都是我们能够用到的材料，而这也带来了戏剧的自由，那就是可以在现实中创造一种平行宇宙。Anna Vibro 所设计的舞台空间，注重给观众带来的不是现实的复制，却是植根于真实建造的世界，又以现实中未曾出现的方式来呈现。所以，观众对于眼前的东西，不是只有相信或者不相信。观众在动用理性判断资讯之前，其实已经有所感受，那就是氛围对人的影响了。Anna Vibrock 在美术学院跟学生上课，教育学也需要氛围。这些氛围来自学习环境的设置，老师跟学生的关系，学生与学生的关系。当然，对于学习舞台设计这门学科的人来说，这些氛围本身就是教材的一部分。Anna Vibrock 因此需要对相关的设置很清楚、很在意。在 Anna Vibrock 跟他学生上课的教室里，没有黑板，也没有白板，没有讲台，没有教室里常见的座椅，有的只是一张可以让10几个人围坐的大桌子。Anna Vibrock 说过，这张桌子呢，可以是很多像精灵一样的意念，一个又一个诞生的地方。当我去到维也纳灌姆他上课，虽然听不懂德文的我不了解围坐在桌子边的他们到底在谈论些什么，但是我能从你一言我一语，然后笑成一团的空气里感受到有些什么一定是被他们彼此分享到了。那时候的 Anna Vibrock 跟我平常看到的她不太像是同一个人，所以一张桌子为什么会有这样的魔法呢？我把这个问题拿去问她。Can you tell me why is it important to have a big table? Yeah, I don't remember really in which context I said that, because I was so proud to show you the big tables we constructed, especially for the class. So, and this is because it's a system of having old tables it's also about history of furniture and design. And so if you have a look there, these big tables, they have different legs from different periods, but on top we had a new surface, and there are different ways we can put them together. So perhaps tomorrow with the symposium you will see we will eat after the symposium. You can make a very long table, you can make a carré, and can have a big table. And so, but still at my home I have some tables because I like to lay down all the, I have these walls, that's one thing. And I like to spread, you have, like, for example, here you have one with the computer, one with the model building, and one with the reading and so on. So I like that I don't have to always to change. But in the class, of course, I meant to really talk together, right, discuss things. I think what you mentioned just now, the legs, the combination of the old legs and the new surface is actually part of the spirit of your work as well. Would you agree with that? Yeah, of course you're right. I like this craft also because it's a carpenter here did it, who normally doesn't build tables for the classes, but as it was an interesting object, he agreed to do it. And of course, I don't want to just have old things. That's not the point. But of course, it fits better to this old place with a uneven floor. That it's not. I don't mind. I don't care that it's like an architecture office or something, because of course it's so different skills also. It's about reading, drawing. Each depending on how you teach it can be differently. Right. There is not such a rule with architecture how it has to look like a classroom. 大家看到 Anna 跟学生上课的教室是在维也纳美术学院的其中一座校舍里。它本来是一座歌剧院制作与储存布景的工作室与仓库。
刚刚 Anna Fierbrock 说他不介意地板的不平坦，是因为这个空间就是一个历史空间。他跟学生在这里面上课，其实跟由他所设计的舞台与在其中发生的行动有异曲同工之妙。这里原先不是教室，但是一些走进来跟这个空间发生关系的人，又不断赋予关系的变化，当中包含了教育学、上课与生活、诉说与倾听。这些人就是这样在这个曾经有过别的用途的空间，以现在的使用方法帮他创造出新的价值。有趣的是，这个空间也曾经过改造，可是改造并不应该只是翻新，更重要的是 Anna Fierbrock 如何在这个空间有限的改变之下，找到从前没有过的使用方式。Anna Fierbrock 的作品里，不止一次会把他的一个舞台设计做出一些改变，然后放在另外一个剧作里面使用。又有他的一些作品看上去好像是某一种空间，然而在使用这个空间的时候，却呈现出它是另外一种精神面貌。前者是 reuse 重用，后者是二次功能。这两种设计理念在 Anna 的人生里从来不只是概念，而是一种可以实践在生活中的哲学，从而证明为什么经验用于生活对我们来说是那么重要。Anna Fierbrock 在维也纳美术学院任教，对他而言，那是一种与学生共同探险的机会。他与他们探索那些宏大的主题与问题，而且让他们好像创作一个新的作品一样去学习。他与他的学生不是以剧本作为学习的单位，而是探索各种对所有人、对剧场，甚至是对世界而言都重要的主题与概念。为此 Anna Fierbrock 重组了课程的大纲。他的职位是一位舞台美学教授，每个学期他会制定一些方向，但也会请其他人来做客席讲者，教授戏剧的构作，教授绘图、制作模型的技术，分享导演是如何看事情、表演的理论等等等等。他会为这些不同的学习单元找到一些好的标题，比如第一个他找到的就是 S-Found， 因为他说他与实践 S-Found 这个概念的艺术家们想法很接近。关于 S-Found 有一本专著名为 S-Found 关于平常的发现，在里面有提到 S-Found 就是一种对已经存在的物件所采取的态度，对惯常存有的物件的认可与表扬，以及对这些物件的历史与演变有其追寻与兴趣。S-Found 就是一种激进的留意事物的方式，做一种态度，为一个曾经有过存在意义的东西重新赋予它正面的特质，是不寻常的。因为人们总是说 been there， 谁不知道？背后的意思呢，往往就是贬低某些事物的价值，也是我们如何去理解 as usual 不过如此，就是把它视为一种过气新闻的意思。这个时候，有一群人站出来，愿意重新肯定某些曾经存在的东西，肯定他们的存在是有价值的。Anna Fierbrock 曾经说过，他跟 Christoph Thaler 都很喜欢那些常被遗忘的物件，就是那些日常生活中经常看到，但又会被弃置，因为不被认为具有放在舞台上价值的物件。他希望给这些物件一个位置，让他们能够被保留、被看见。他们的出发点呢，是让这些物件得到该有的重视，而不是只有被当成是奇观或者是装饰品。在广泛的意义而言，这样的宣言是很有政治性的。Anna Fierbrock 说，当下是很难被呈现的。对他而言呢，把一些事物按照现实搬进舞台，是一件很没意思的事。他比较喜欢那些不流行的事物，因为在现实中，不是每一个在街上的人看起来都是活在今天的。人们总以某种方式流露出他们来自哪个年代。这就是为何他往往会把不同时代的痕迹混合在同一个舞台作品中，让人感觉到这个空间并不只是因为这个演出而存在。他认为舞台不应只被建造成为一种景观，而是建构出一种幻象，
使人以为那些空间是有生命的，已经存在很久的。Anna Fierbrock 认为，要能够回归到一种相对纯粹但又激进的观看，就是要对身边发生的一切都保有意识，也对事物的怎么形成保有兴趣。他让学生走到教室的外面，找出深深引起他们个别兴趣的东西，请他们深入研究，不管是物件、空间、建筑的细节，然后从这种相遇之中去创作。这可以说是他个人的信条或者信念，这就是他喜欢的工作方式。这也是他认为从事当代剧场工作的人应该有的模样。先了解到传统，但又是一个可以完全经营在现在的当代人，同时也是一个不会只在网上浏览一切与找答案，而是会确实走出去观察经验的人。除了要懂得观察跟经验， Anna Fierbrock 很希望学生也能够受他启发，去看到事物的层次，就如他自己在创作的时候也会使用混搭、并置、对比、错位、暧昧来呈现空间中多重的角度、多重的焦点，让观众不会因为坐在固定的位置上便失去复合的观察与思考。他在一个学期当中会把来自3个时期的3出短剧混合为2个剧目，同时他会糅合2种很难处理的剧院风格，创造一个新的舞台，再将这个舞台用来要求学生从混合出来的2个剧目之中选一个作为这个舞台做设计。这个过程就是给学生提供剧院风格的混合、不同文本的混合，要求他们就这些混合做出自己的设计。目的呢，就是不要让舞台设计变成拿起剧本就已经开始构想舞台长什么样子的单一思维。这乍听起来很概念性，但是最终学生还是必须依据上述的模式探索出设计的概念，并将其呈现在自己设计的舞台之中。举例来说， Anna Fierbrock 会用一个学期以穷人与富人作为讨论的题目，让学生知道如何让他们真实的出现在他们设计的舞台上。以前的穷人与富人与现在的穷人与富人的外貌是怎么样的呢？以及在一个巴洛克歌剧或者是一个德国剧目里，这2者又该如何被呈现？这些课程它大致都有规划，但往往也是随着时间而改变。因为大家现在都会有各种新的方式去运用新的物料，即便 Anna Fierbrock 相信每个人都应该学到属于他自己的手艺，但是他也觉得自己需要了解学生所使用的工具与方式是什么。当然，现在的学生很多都会运用网络科技作为工具，虽然他并不是很熟悉网络科技，但 Anna Fierbrock 也想看看，在这样的情况下，网络科技会把大家带到哪里。